पावन सतगुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में सजी सवारी गुरु स्वरूप साध संगत जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु स्वरूप गुरु सवारी साध संगत जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वडभागी हो गुरु चरणों में सज के परमात्मा की सिफत सलाह दरगाह की बाणी का आनंद लै रहे हो। ये दरगाह की बाणी जिन्हों ने जीभ दे नाल गा के अखां नाल दीदार करके अपनी सुरत विच वसाई, उन्हां दे अंदर परमात्मा दे नूर का प्रकाश होया। पर गुरु साहब फरमाउंदे ने हैन विरले ना ही घणे फैल फकड़ संसार, या गुरु साहब फरमाउंदे ने जग में उत्तम काढ़िए विरले कई के। पर परमात्मा ते बख्शिश उदों हुंदी है जदों संगत के सरोवर विच आके कोई नाम की कणी मंगदा है। जिद्दां बबीहा बदलों दे विच उडारियां मारदा कणी बदलों की कणी लैण लई, वो छप्पड़ां दा पानी नहीं पींदा, वो दरियावां तो समुद्रां चों पानी नहीं पींदा, वो सिर्फ बदलों की कणी लभदा। उहदा जीवन बदलों की कणी। जे उन्होंने ना मिले तो कूकदा है तो उडारियां मारदा, पर ज्ञान नहीं कि जिहड़ी कणी मैं लभदा वो इन्हां बदलों दे विच ही है जिन्हां च मैं उडारी मारदा। तो गुरु साहब जी सानू दस्तान देंदे ने, बबीहा जल में तेरा वास है, जल ही माहे फिरा है, जल की सार ना जाना ही तां तू कूकण पाए। जल दे विच ही तू उडारियां मारदा, जल ही तेरी जिंदगी है जिन्हों तू लोड़दा है। पर तेनू ज्ञान नहीं कि पानी जेड़े पानी तरसदा वो बदलों च ही आ जिन्हां च मैं उडारियां मारदा। तो साडे अंदर भी परमात्मा की जोत है, उहदे नूर का प्रकाश हो सकता है, पर सानू ज्ञान नहीं कि ये परमात्मा दे नाम की कणी सानू मिलूगी कित्थों। गुरु साहब जी ने दस्तान दिता हिरन दा, जैसे कुरंक नहीं पायो भेद तन सुगंध ढूंढे परदेस। जिस तरह हिरन जिहड़ा उहदे शरीर विच कस्तूरी हुंदी, उहनूं सुगंध ही आउंदी है, लभदा है पर लभदी नहीं। ज्ञान नहीं कि जिहड़ी कस्तूरी की खुशबू या सुगंध ही आउंदी वो मेरे तन दे विच ही है, मेरे शरीर दे विच ही। ये ज्ञान नहीं। जैसे कुरंक नहीं पायो भेद तन सुगंध ढूंढे परदेस। कस्तूरी शरीर विच लभदा प्रदेश विच है। कस्तूरी के भूलड़े गंदे डुम पई आस। कस्तूरी लभदा लभदा गंदे डुम्मां च सिर मार मार के मर जाता है, पर ज्ञान नहीं। कस्तूरी शरीर विच है, ज्ञान देने वाला भी कोई नहीं। साडी मनुखां दी हालत भी इसे तरह है। जैसे नरपत एक संघासन सोया सुपने भया पखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया सो गत पई हमारी। राजा राज करदियां संघासन ते सौ जांदा, नींद आ जाती है, नींद दे विच पखारी बन के दर दर ते मंगदा। गुरु साहब फरमाउंदे ने सो गत पई हमारी। साडी जीवां दी उही दशा है। परमात्मा की जोत साडे अंदर है। गुरु साहब सानू पुकार पुकार के कहंदे ने मन तो जोत स्वरूप है अपना मोल पछाण, पर असीं नहीं पछाणदे। गुरु रामदास जी गवाही देंदे ने सतगुर की बाणी सत सत कर जाणो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए। गुरु रामदास जी की गुरु ग्रंथ साहब दे विच गवाही है। सतगुर की बाणी सत सत कर जाणो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए। अकाल पुरख सच्चा वाहिगुरू आप गुरु के मुखारबिंद चों ये बाणी कढाउंदा। ये बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। तीसरे पातशाह ताही फरमाउंदे ने आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। सानू परमात्मा ने जिंदगी दिती है, मनुखा जन्म दिता है, वो भी
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਭੇਖ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕੇ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸੁੱਕੀ ਪਈ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬਲ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਖੜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੀ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਸਨ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਗਊਨ ਮਹਿਖਣ ਕੋ ਜਿਨ दूध दिया ਅਰਚੀਤ ਅਕਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਅਕਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਗਰੇ ਤਰਵਲ ਬਨ ਜਿਨ ਫੂਲ ਦੀਏ ਫਲ ਬਹੁ ਮਿਸਟਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਖਾਣ ਲਈ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਬਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਗ ਰੋਏ ਪੈ ਦੁੱਖ, ਜਾਂ ਕਾ ਬਾਸਾ ਗੋਰ ਮੈਂ ਸੋ ਕਿਉਂ ਸੋਵੇ ਸੁੱਖ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਗੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਸੌ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੋਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੋਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਬਰ ਬਰੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਦਈਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਖੀ ਜਾਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗ ਦਿਓ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੀ ਮੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੀ ਮੜੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਆਪਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੜੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚੌਂਕਣਾ ਮਾਰ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪਊਗੀ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਹਾਰਸ ਪੀਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹੋਸੇ ਰਸ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ।
ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਵੇਂ ਕਾਰਜ ਉਪਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੋ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਧਰੇ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੇ ਖੈਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। ਵਰਨਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਕਵੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। खबर सरहद से आना वह सुनकर तेरा फरमाना, अमानत थी अदा हुई तेरे इशार के सदके। तेरे परिवार पूरे ने पिए प्याले शहादत के, मेरे सरमंसदानी मैं तेरे परिवार के सदके। अगर बख्शे कर्म तेरा ना बख्शे शिकायत क्या, तेरे इकरार के सदके तेरे इनकार के सदके। साडी कौम बड़ी बेशकीमत सिद्धांत लई बैठी है। साडा असला बड़ा तकड़ा है, पर सानू थोड़े जे गदार लीडर मिल गए जिन्हां ने सानू बर्बाद करता। कदी धीर मलियां ने, कदी पिरथी चंदियां ने, कदी ध्यान सिंह डोगरे वर्गियां ने। सारी कौम गुरु दे झंडे थल्ले है, गुरु दे चरना च आके कुछ ना कुछ लेना चाहुंदी, पर साडी लीडरशिप अरबां रुपये का सरमाया संभाल के सप वाल पा के कौम नूं घुट के मारी जा रही है, तो पैसा अपने बच्चों की राजनीति ते लाई जा रही। साडे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, साडे पंजाब दे विचों गुरबत नहीं जा रही, एजुकेशन खत्म हो चुकी है, साडे अदारे बंद हो चुके ने, वड्डे वड्डे कॉलेज ते स्कूल बंद हो चुके ने। इस पासे ध्यान दिओ, इस पासे अपनी हाज़री लवाओ। गुरु वाले हो के धड़ियां ना पालो, गुरु वाले हो के सतगुर के जन्मे गवन मटाया। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਟਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਓਗੇ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਓਗੇ तो खंडे की पहुल लैके शस्त्रधारी हो के केसाधारी हो के यह मोर आ गया सुनो ले प्यारे, बिना शस्त्र के संग देहू ना ददारे। बिना शस्त्र के संग नरू भेट जानो, गहे कान ताके किते ले सदानो। दसम पातशाह की आग्या च रहो, उहदी मर्यादा च रहो, उहदे जीवन ते उहदे फलसफे नूं पढ़ो। वो 43 साल की उम्र च सानू की कुछ दे गए। साडे बच्चों नूं सरदारियां बख्श के अपने बच्चों के शरीर दान दे के उन्हां नूं तुसीं अज याद कर रहे हो। तो अपना ध्यान गुरु साहब के चरणों च रखो। भुल चुक लई खिमा, मैं कल नूं हाज़री लवाऊंगा। मैं हुणे अजे एयरपोर्ट तो उतरिया ही सी ते मैनूं हुक्म होया कि जांदे जांदे मत्था टेक जाइए। तो मैं महसूस करदा कि रागी जथा आया बैठा।
ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ